Praise the Lord. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. Greet. ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. Once again greet you all for this Christmas carols, Joy to the World. Presentation by Jesus Loves Church from Namma Bengaluru at Bagepalli Taluk, Chikkamangaluru District, Karnataka. ಗೂಳೂರು ಎಂಬುದಾದಂಥ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಂದಂಥ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾರಲ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ ಸುವಾರ್ತಿಕ ಸಭೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಕ್ಯಾರಲ್ಸ್ ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ವಂದಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. We gather to commemorate the miraculous birth of our Lord and Savior Jesus Christ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೂಡಿ ಬಂದಿರೋದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕರ್ತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಆ ಜನನನ ಕುರಿತಾಗಿ. Let us unite in joy, singing praises to the newborn King. ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಂತಹ ರಾಜನನ್ನ ಘನಪಡಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿದ್ದೇವೆ. Join me as we reflect on the true meaning of Christmas. ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ and share the love, hope and peace he brings. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಹಂಚಿಸುವುದು. May his light shine bright in our hearts and guide us throughout the year. ಆತನ ಬೆಳಕು ಪ್ರಕಾಶಿಸಲಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳಲ್ಲಿ. Let the music begin. ವಾದ್ಯದೊಡನೆ choir sing angel songs. ಆಗ ಒಂದು ಅದು ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳುಗಳ ಒಂದು ನಾಟ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ you all put your hands together in gladness. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಂತೋಷದೊಡನೆ. Today we remember how God sent his son Jesus into the world. ಇವತ್ತು ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ ದೇವರು ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ. It is a reminder of love, humility and hope. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ತಾಳ್ಮೆ ಮನೋಭಾವದೊಡನೆ, ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಡನೆ, ಪ್ರೀತಿಯೊಡನೆ. Now let's get into Welcome Dance by Christina. Let us give a round of applause and welcome her. பொங்கி எழுந்த கடலின் நடுவே பாதை திறந்தீங்க, பொங்கி எழுந்த கடலின் நடுவே பாதையை திறந்தீங்க, என்ன துரத்தி வந்த எதிரிய அமுது போக பண்ணீங்க, என்ன துரத்தி வந்த எதிரிய அமுது போக பண்ணீங்க, உயரத்தில் ஏற்றி வச்சீங்க, என்ன ஓஹோன்னு வாழ வச்சீங்க, உயரத்தில் ஏற்றி வச்சீங்க, என்ன ஓஹோன்னு வாழ வச்சீங்க. ಎಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡೋಣ. ஏற்றி வச்சீங்க, என்ன ஓஹோடு வாழ வச்சீங்க, உயரத்தில் ஏற்றி வச்சீங்க, என்ன ஓஹோடு வாழ வச்சீங்க, உயரத்தில் ஏற்றி வச்சீங்க, என்ன ஓஹோடு வாழ வச்சீங்க, உயரத்தில் ஏற்றி வச்சீங்க, என்ன
hear the angel's word from Luke 2, chapter 14. ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14ನೇ ವಚನ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇಲನ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ, ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರೊಳಗೆ ಸಮಾಧಾನ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. Now our Jesus Loves Evangelical team is ready to lift our hearts in worship through songs. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ ಸಭೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರನ್ನ ಘನಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ, ದೇವರನ್ನ ಕೊಂಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೀಮ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. May love of God poured into the world on that holy night. ಕೊಂಡಾಡುವ ನಾವು ಕೊಂಡಾಡುವ
జన్మించే బెత్లెహేమునా ఆనందమే మహా సంతోషమే యేసు పుట్టినలో 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 ஜில்லானக்குள்ளே காற்று வீசும் நேரமில் மேலோக தூதர் கூட்டம் பாடும் வேளையில் மண்ணின் மாந்தரன் கதரும் நேரமில் நம் மேசையா மண்ணில் உதித்தார் ஜில்லானக்குள்ளே காற்று வீசும் நேரமில் மேலோக தூதர் கூட்டம் பாடும் வேளையில் மண்ணின் மாந்தரன் கதரும் நேரமில் நம் மேசையா மண்ணில் உதித்தார் நட்சத்திரம் நடுவானை நடுவிற்கார் சாஸ்திரிகள் பின்தொடர்ந்தாரே வெள்ளம் போல தூபவர்க்கம் அள்ளி சென்ற அர்ப்பணித்தாரே நட்சத்திரம் நடுவானை நடுவிற்கார் சாஸ்திரிகள் பின்தொடர்ந்தாரே வெள்ளம் போல தூபவர்க்கம் அள்ளி சென்ற அர்ப்பணித்தாரே மாந்தரம் மேற்பர்கள் பொது பாடம் பாடி விண்ணை காணவே விண்ணோடி சென்றனர் மாந்தரம் மேற்பர்கள் பொது பாடம் பாடி
ಯೇಸು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ ಸುವಾರ್ತಿಕ ಸಭೆಗೆ ವಂದನೆಗಳು. And thank you to the little Santa Claus. ಅದು Let us give a round of applause. ಕೂಡ ವಂದನೆಗಳು. Group dance by Jesus Loves Kids. ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಜೀಸಸ್ ಲವ್ಸ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ. Let us give a round of applause and encourage them and ಅವ್ರಿಗೂ welcome ಕೂಡ them to our ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದ midst. ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸೋಣ. చలి రాత్రి ఎదురు చూసే తూరుపేమో చుక్క చూపే గొల్లలేమో పరుగునొచ్చే దూతలేమో పొగడవచ్చే చలి రాత్రి ఎదురు చూసే తూరుపేమో చుక్క చూపే గొల్లలేమో పరుగునొచ్చే దూతలేమో పొగడవచ్చే పుట్టాడు పుట్టాడు రో రా రాజు మెస్సయ్య పుట్టాడు రో మన కోసం పుట్టాడు పుట్టాడు రో రా రాజు మెస్సయ్య పుట్టాడు రో మన కోసం. పసుల పాకలో పరమాత్ముడు చల్లని చూపులోడు సక్కనోడు ఆకాశమంతా మనసున్నోడు నీ వెట్టి వాడవైనా నెట్టివేయడు. పశుల పాకలో పరమాత్ముడు చల్లని సూపులోడు సక్కనోడు ఆకాశమంతా మనసున్నోడు నీ వెట్టి వాడవైనా నెట్టివేయడు. సంబరాలు సంబరాలు రో మన బ్రతుకుల్లో సంబరాలు రో సంబరాలు సంబరాలు రో మన బ్రతుకుల్లో సంబరాలు రో. చలి రాత్రి ఎదురు చూసే తూరుపేమో చుక్క చూపే గొల్లలేమో పరుగునొచ్చే దూతలేమో పొగడవచ్చే పుట్టాడు పుట్టాడు రో రా రాజు మెస్సయ్య పుట్టాడు రో మన కోసం పుట్టాడు పుట్టాడు రో రా రాజు మెస్సయ్య పుట్టాడు రో మన కోసం. చింతలెన్ని ఉన్నా చెంత చేరి తెరదీయువాడు ప్రేమ గల్లవాడు ఎవరు మరిచినా నిన్ను మరవనన్న మన దేవుడు గొప్ప గొప్పవాడు. చింతలెన్ని ఉన్నా చెంత చేరి చేరదీయువాడు ప్రేమ గల్లవాడు ఎవరు మరచినా నిన్ను మరువనన్న మన దేవుడు గొప్ప గొప్పవాడు. సంబరాలు సంబరాలు రో మన బ్రతుకుల్లో సంబరాలు రో సంబరాలు సంబరాలు రో మన బ్రతుకుల్లో సంబరాలు రో. చలి రాత్రి ఎదురు చూసే తూరుపేమో చుక్క చూపే గొల్లలేమో పరుగునొచ్చే దూతలేమో పొగడవచ్చే పుట్టాడు పుట్టాడు రో రా రాజు మెస్సయ్య పుట్టాడు రో మన కోసం పుట్టాడు పుట్టాడు రో రా రాజు మెస్సయ్య పుట్టాడు రో మన కోసం. Now we have a special number by Ramesh Pastor and team. క్రిస్మస్ క్రిస్మస్ హల్లెలూయా యేసు ప్రభువు ಹುಟ್ಟಿದನು. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಯೇಸು ಪ್ರಭುವು
ನಮ್ಮ ಪಾಪ ದೋಷಗಳು ಹೋಗುವಾಗೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾನು. ನಮ್ಮ ಪಾಪ ದೋಷಗಳು ಹೋಗುವಾಗೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾನು. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಯೇಸು ಪ್ರಭು ಹುಟ್ಟಿದನು. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಯೇಸು ಪ್ರಭು ಹುಟ್ಟಿದನು. ನಮ್ಮ ಪಾಪದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪಾಪದ ಹೋಗುವಾಗೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾನ. ಕುರುಬಾರೇನ ಜ್ಞಾನಿಗಳೇನ ಬೆಳಕನ್ನು ನೋಡಿ ಬಂದಾರ. ಕುರುಬಾರೇನ ಜ್ಞಾನಿಗಳೇನ ಬೆಳಕನ್ನು ನೋಡಿ ಬಂದಾರ. ನೋಡಿ ಸಂತಸದಿಂದ ಹೊರಟು ಶುಭ ವರ್ತಮಾನ ಸಾರಿದರೆ. ನೋಡಿ ಸಂತಸದಿಂದ ಹೊರಟು ಶುಭ ವರ್ತಮಾನ ಸಾರಿದರೆ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಯೇಸು ಪ್ರಭು ಹುಟ್ಟಿದನು. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಯೇಸು ಪ್ರಭು ಹುಟ್ಟಿದನು. ನಮ್ಮ ಪಾಪ ದೋಷಗಳು ಹೋಗುವಾಗೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾನು. ನಮ್ಮ ಪಾಪ ದೋಷಗಳು ಹೋಗುವಾಗೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾನು. ಮೋಡಣ ಪಂಡಿತರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಬೆಚ್ಚಿದರಲ್ಲೇ ಗಂಟೆಗಳು. ಮೋಡಣ ಪಂಡಿತರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಬೆಚ್ಚಿದರಲ್ಲೇ ಗಂಟೆಗಳು. ಚಿನ್ನದ ಪಾರಕ್ತ ಬೋಳ ಸ್ವಾಮಿಯ ಹತ್ತಿರ ಇಟ್ಟಾರೆ. ಚಿನ್ನದ ಪಾರಕ್ತ ಬೋಳ ಸ್ವಾಮಿಯ ಹತ್ತಿರ ಇಟ್ಟಾರೆ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಯೇಸು ಪ್ರಭು ಹುಟ್ಟಿದನು. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಯೇಸು ಪ್ರಭು ಹುಟ್ಟಿದನು. ನಮ್ಮ ಪಾಪ ದೋಷಗಳು ಹೋಗುವಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ದೋಷಗಳು ಹೋಗುವಾಗೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾನ. ಸ್ವಾಮಿಯ ನಿನ್ನನ್ನು ಬೇಡುವೆ ಈಗ ಸನಾತರಾಗಿ ಮಾಡಯ್ಯ. ಸ್ವಾಮಿಯ ನಿನ್ನನ್ನು ಬೇಡುವೆ ಈಗ ಸನಾತರಾಗಿ ಮಾಡಯ್ಯ. ಹೃದಯದ ಗಂಟನೆ ಬೆಚ್ಚೀಗ ಸ್ತೋತ್ರವ ಮಾಡುವೆ ನಿನಗಯ್ಯ. ಹೃದಯದ ಗಂಟನೆ ಬೆಚ್ಚೀಗ ಸ್ತೋತ್ರವ ಮಾಡುವೆ ನಿನಗಯ್ಯ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಯೇಸು ಪ್ರಭು ಹುಟ್ಟಿದನು. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಯೇಸು ಪ್ರಭು ಹುಟ್ಟಿದನು. ನಮ್ಮ ಪಾಪ ದೋಷಗಳು ಹೋಗುವಾಗೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾನು. ನಮ್ಮ ಪಾಪ ದೋಷಗಳು ಹೋಗುವಾಗೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾನು. ನಮ್ಮ ಪಾಪ ದೋಷಗಳು ಹೋಗುವಾಗೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Thank you. Now we have one more dance by Ephraim. நமக்காக ஒரு பாலகன் பிறந்தார், நாமத்தை என்னாலும் பாடிடுவோம். நமக்காயாவையும் செய்திட வந்தார், நாமத்தை என்னாலும் பாடிடுவோம். அகிலம் முழுவதும் மகிழ்ந்திட இயேசு பிறந்த செய்தியை பாடிடுவோம். மனிதனை மீட்க நாயகன் இயேசு பிறந்த செய்தியை சொல்லிடுவோம். அவர் பிறந்தார் இருள் நீக்கிடும் ஒளியாய், அவர்தான் இயேசு ரட்சகரே. அழகாய் இந்த பூமியில் பிறந்து நம்மை தேடி வந்தாரே. அவர் பிறந்தார் இருள் நீக்கிடும் ஒளியாய், அவர்தான் இயேசு ரட்சகரே. அழகாய் இந்த பூமியில் பிறந்து நம்மை தேடி வந்தாரே. ஆதியில் வார்த்தையான தேவன் மாம்சமா
மனிதனாகி அவர் நம்மை மீட்க இங்கு வந்தாரையா. பாவங்களை அவர் நீக்கிடவே உலக ரட்சகராய் தேடி வந்தாரையா. என்ன படிச்சவர் கேட்டு அவர் விட்டு எட்டான லைஃப் நம்பி வந்து புட்டா வாழ்க்கை பிரேக்கு வந்தது கிரேஸ். இவர் ஒன்லி ஆச்சு, நோ மோர் சாய்ஸ், இது நல்ல சான்ஸ். அவர் பிறந்தார் இருள் நீக்கிடும் ஒளியாய், அவர்தான் இயேசு ரட்சகரே. அழகாய் இந்த பூமியில் பிறந்து நம்மை தேடி வந்தார். அவர் பிறந்தார் இருள் நீக்கிடும் ஒளியாய், அவர்தான் இயேசு ரட்சகரே. அழகாய் இந்த பூமியில் பிறந்து நம்மை தேடி வந்தாரே. அவர் பிறந்தார் இருள் நீக்கிடும் ஒளியாய், அவர்தான் இயேசு ரட்சகரே. அழகாய் இந்த பூமியில் பிறந்து நம்மை தேடி வந்தாரே. பரிசுத்தமாய் மாறினது ஏன் 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 அற்புதங்கள் நடக்குது, அதிசயங்கள் நடக்குது, வியாதியெல்லாம் மாறினது ஏன் 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 பாவமெல்லாம் மறைந்தது, சாபமெல்லாம் உடைந்தது.
யதார்த்தமாய் மாறினது ஏன் 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 கிருப 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 எல்லாம் கிருப 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 நான் இல்ல என் பலன் இல்ல என் தாளந்து இல்ல எல்லாம் கிருப நான் இல்ல என் பலன் இல்ல என் தாளந்து இல்ல எல்லாம் கிருப 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 எல்லாம் கிருப 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 எல்லாம் கிருப 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 கிருப. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಜೀಸಸ್ ಲವ್ಸ್ ಎವ್ಯಾಂಜಿಕಲ್ ಚರ್ಚಿಂದ ಒಂದು ಕಿರು ನಾಟಕವನ್ನು ಈಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಏನಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಅರ್ಥವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಜೀಸಸ್ ಲವ್ ಚರ್ಚಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಕಿಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಿರು ನಾಟಕ ಅದೊಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇರಬೇಕಪ್ಪ. ನಾನು ಈಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕು ನಾನು ಈಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ಹಾಂ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ. ಹಾಂ, ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು. ನನ್ನ ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾನು ಈಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ. ಏನಿದು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ಬಿಲೀವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಂ, ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್. ಬ್ರದರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ಏನಿಲ್ಲಿ? ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಬಟ್ಟೆ ಇಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಾ? ಹಾಂ, ನಾವು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಇಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ನೋಡಿ ನೀವೇ? ವಾವ್, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇಲ್ಲ ಇದು. ಚೆನ್ನಾಗಿದಪ್ಪ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ, ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಜೀಬ್ರಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಥರ ಇದೆ. ನಾನು ಈಸ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ. ಚರ್ಚ್ ಮೆಂಬರ್ ಥರ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ಮೆಂಬರ್ ಥರನೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಹೊಸ ಫೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗೆ, ಹಿಂಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಸರಿ, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ, ಹೆಂಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ತೆಗ್ದು ನೋಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ಅವರು. ಏ, ಹಾಯ್, ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ನೀವೆಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ್? ಹಾಂ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಸ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಹೌದಾ? ಹಾಂ, ಹೌದು. ನೀವೆಲ್ಲಿ? ನಾನು ನೋಡಿದ್ರಾ ಹೊಸ ಫೋನ್ ಬ್ರದರ್, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮೊಬೈಲು ಐಫೋನ್ 17 Pro. 17. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ನೀವಿಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ. ಓ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸಿಸ್ಟರ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಏನಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೋಗಿ ಕೇಳೋಣ ಏನಾದ್ರು ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ಹಲೋ, ಹಾಂ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಂತೋಷ್ ಅಂತ. ಹಾಂ, ಹೇಳಿ. ಏನು ತುಂಬ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಂ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಹೌದಾ? ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಿಲ್ವಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಬಿಡು, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಚರ್ಚ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ಹಾಂ, ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ಹಾಂ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಇದು ಬಟ್ಟೆದೆಲ್ಲ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಿ, ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಿ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅಂದರೆ ಕೇಕ್ ತಿನ್ನೋದು, ವೈನ್ ಕುಡಿಯೋದು. ನಿಜವಾದ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಜೀಸಸ್ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬ. ಜೀಸಸ್ಗೆ ತಾನೇ ಹುಟ್ಟಿದಬ್ಬ, ಆದರೆ ನೀವು ಜೀಸಸ್ಗೆ ತಾನೇ ಈಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟು ನಾವು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಾಲ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಇಸ್ಕೊತಾ ಇದೀವಲ್ಲ. ಓ, ಓಕೆ ಓಕೆ. ನಾನು ಒಳ್ಳೇದು. ಸರಿ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಜೀಸಸ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿಪ್ಪ. ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡಿ ಜೀಸಸ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪ. ಈ ಅಮ್ಮ ಏನು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಮಾಡೋಣಪ್ಪ, ದೊಡ್ಡ ಗಿಫ್ಟು. ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ತಿನ್ನೋದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಎದ್ದೋಲ್ಬಿಟ್ಟು ಏಸಪ್ಪಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ತಗೋ ಏಸಪ್ಪ, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ. ಎಸಪ್ಪ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಐಫೋನ್ 18 Pro ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಡೀ ಲೋಕವನ್ನೇ ನೋಡ್ಬೋದು, ಯಾರ್ಯಾರು ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಸಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಫುಲ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ನಾನು ಜೀಸಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಎಸಪ್ಪ. ನಾನು ಏಸಪ್ಪಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಗೊಂಬೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಏಸಪ್ಪ. ಬಾ ಬಾ ಬಾ. ವೆಯ್ಟ್ ಇದೆ ಹುಷಾರು. ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊ. ಲೋಕದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಟಿ ವಿ ಇದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು,
ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಧಾರಾವಾಹಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಬೋದು, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನೂ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏಸಪ್ಪಗೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ಗಿಫ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಏಸಪ್ಪ. ಆ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊಟ್ಟರು, ಆ ಹುಡುಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾಯಿ ಮರಿ ಕೊಡ್ತು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಫೋನ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡ ಟಿ ವಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಿಲ್ಲ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ, ನನ್ನನ್ನೇ ನಾನು ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಅಪ್ಪ. ನನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಅಷ್ಟು ಜನ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಆಹಾರವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮೊಬೈಲ್ನನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬೆಸ್ಟ್ ಟಾಯನ್ನು ಬೊಂಬೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಟಿ ವಿಯನ್ನು ಲೋಕೋ ನೋಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು ನೋಡುವಂಥ ಟಿ ವಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ರು. ಆದರೆ ನಾನು ಇದು ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಲೋಕವು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಂಥ ಮೊಬೈಲು, ಲೋಕವು ರುಚಿಕರವಾದಿ ತಯಾರಿಸಿದಂಥ ಈ ಆಹಾರ, ಲೋಕವು ಕೊಡುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಬೊಂಬೆ, ಲೋಕವು ಬಯಸುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು, ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂಥ ಈ ಟಿ ವಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಇದು ಲೌಕಿಕವಾದದ್ದು. ನಾನು ಲೌಕಿಕವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ತನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ತನ್ನನ್ನೇ ನನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿದಂಥ ಈತನ ಉಡುಗೊರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಈಗೋ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದರೆ ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಅವರ ಸಂಗಡ ಊಟ ಮಾಡುವೆನು, ಅವರು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಊಟ ಮಾಡುವರು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಕಾರಣ ಸೈತಾನನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಪಾಪಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಜನನದಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸುವುದಾದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ಎಂಬುದಾದಂಥ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಾನು ವಾಸಿಸಲಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಆಮೆನ್. Here to celebrate the birth of our Lord and Savior Jesus Christ. It's a joy to welcome Archbishop Marian Dominic Anthony in our midst. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ದೇವ ಸೇವಕರನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಅಷ್ಟನ ಸತ್ತ ನಮ್ಮದು ಇಡೀ ಏರಿಯಾ ಕೇಳ್ತಾ ಸೌಂಡ್. ನೀವು ಹಲ್ಲೇಲು ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಜನರಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಏರಿಯಾಗಳಿಗೂ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು. ಹೇಳಿ ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಜಾಯ್ ಟು ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷಕರವಾದಂಥ ವಿಚಾರ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಐಸ್ ಅಂಡ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಲಾರ್ಡ್. ಕಣ್ಣುಗಳ ಮುಚ್ಚಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Our gracious Heavenly Father, we give you thanks and praise for this wonderful time, Lord. ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ಉಂಟು ಮಾಡಿದಂಥ ದೇವರೇ, ಈ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. This is the day that you have made, that we are rejoicing and glad in it. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಉಲ್ಲಾಸಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ನೀ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. Thank you, Father, all this time, Lord Father, we are just singing and we are dancing and we are just ministering. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಹಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ನಾಟ್ಯವಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ನಾಟಕದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಘನಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. To bring glory to your holy name and to put the Satan and to shame. ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಸೈತಾನನಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ. Thank you for all the things what you facilitated to us. ನೀನು ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಬಂದನೆ. Now, Father, we are coming to your word.
ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. Let this word encourage us, O good Father. ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ಕರ್ತನೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ Let it encourage and comfort us. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಿ. Give us a real joy to celebrate this Christmas. ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಅರ್ಥ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡು. In the hands we commit it. ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Giving you all glory, honor, all praises. ಎಲ್ಲ ಸ್ತುತಿ ಘನ ಮಹಿಮೆ ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ In Jesus' name we pray. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೇವೆ ತಂದೆ. Amen. ಆಮೆನ್. For today's evening meditation, ಈ ದಿನದ ಒಂದು ಸಂದೇಶಕ್ಕಾಗಿರುವಂಥ ವಾಕ್ಯ, let us see the word from the Gospel of Matthew, ಮತ್ತಾಯ ಬರೆದ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 2nd chapter, 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ verse 9, 10 and 11. 9, 10, 11ನೇ ವಾಚನಗಳು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವರು ಅರಸನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಹೊರಟಾಗ ಮೂಡನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ನಕ್ಷತ್ರವು ಅವರ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ನಡೆದು ಕೂಸು ಇದ್ದ ಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನಿಂತಿತು. ಅವರು ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಕಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಆ ಮನೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆ ಕೂಸನ್ನು ಅದರ ತಾಯಿಯಾದ ಮರಿಯಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಗಂಟುಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನ, ಧೂಪ, ರಕ್ತ ಬೋಳಗಳನ್ನು ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಆಮೇಲೆ ದೇವರು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ, ನೀವು ಹೆರೋದನ ಬಳಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಹೋಗಬಾರದು. The word of God for the people of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ದೇವರ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ. This is the word which is given to the people of God. ಇದು ದೇವ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡುವಂಥ ವಾಕ್ಯ. I want to point to 3 thoughts and 3 observations. ನಾನು 3 ವಿಭಾಗವಾಗಿ 3 ಅರ್ಥವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳೋಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. Which has come to my thought when I just read this passage. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವಾಗ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ. This is a message of joy. ಇದು ಸಂತೋಷದ ಸಂದೇಶ. First thing we say, ಮೊದಲೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, joy is aided by anticipation. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಂತೋಷ ಎಂಬುದಾಗಿರೋ ಎದುರು ನೋಟದಲ್ಲಿ ಅದು ಮರೆಯಾಗಿದೆ. The first observation is that joy is aided by anticipation. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷವು ಎದುರುಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದು ಮರ್ಮವಾಗಿದೆ. See, this Maggie had not yet seen Jesus Christ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು Wise men, Maggie. ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕಾಣದೆ, they have not seen Jesus. ಅವರು ಯೇಸುವನ್ನು ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. But the joy was already so great. ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತಿತ್ತು. Just in anticipating in meeting Jesus. ಅವರು ಯೇಸುವನ್ನ ಕಾಣಬೇಕೆಂಬುದರಿಂದ ಆತುರ. That it could not be contained. ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಸೀಮಿತಕ್ಕೊಳಗಾಗದೆ, Matthew tells ಮತ್ತಾಯ ಹೇಳುವುದುಂಟು, that they shouted joyfully. ಅವರು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಆರ್ಭಟಿಸುತ್ತ. The Greek word literally means, ಗ್ರೀಕ್ ಪದದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ, they shouted at the gate in abundant joy. ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಮಹಾ ಸಂತೋಷದೊಡನೆ ಘೋಷ ಮಾಡುತ್ತ. I am sure ನನಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಯವುಂಟು, you have seen this play in our lives. ನೀವು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. Whether you remember it is a child or a present. ಇದು ಮಗುವು, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಂಧಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. Something extraordinary about the joy of the child on the Christmas morning. ಆ ಮಗುವನ್ನ ಕಾಣುವ ಒಂದು ಸಂತೋಷ, ಒಂದು ಸಡಗರ, ಒಂದು ಉಲ್ಲಾಸ We see in our families. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. On the Christmas morning, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ our children used to get up. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎದ್ದೇಳ್ತಾರೆ. They'll be waiting to open the gift. ಅವರು ಆ ಒಂದು ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನ ತೆರೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. The joy of that will be a physical joy. ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂತೋಷ, ಸಡಗರ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. That's why they will rush on the Christmas morning to the parents. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ತುಂಬಾ ಆತುರ ಪಡುತ್ತಾ, They'll be waiting all night. ಅವರು ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಕಾಯುತ್ತಾ, With their anticipation. ಅವ್ರು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾ, What will be the joy? ಏನ್ ಅವರ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೆ, What will be there in the gift? ಅವರ ಉಡುಗೊರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, And how it should be. ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, Whether it's a joy of Christmas. ಎಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಬರುತ್ತೆ, A joy of living life dedicated to Christ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಬರೋದು ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತ ಜೀವಿತದ ನಿಮಿತ್ತ. Challenge to you as a family. ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಒಂದು ಸವಾಲುಗಳು.
Christ is that our joy. ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ. Should be headed by anticipation. ಅದು ಎದುರು ನೋಟದ ಒಂದು ಕಾತುರುವಿಕೆಯಾಗಿರಬೇಕು. Before we could see the Jesus. ಯೇಸುವನ್ನ ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ, before anticipation, ಎದುರು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ there should be joy. ಸಂತೋಷ ಇರಬೇಕು. We are going to meet Jesus. ಯೇಸುವನ್ನ ಕಾಣಲಿದ್ದೇವೆ. That was the joy of the Magi. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಂತೋಷ ಕೂಡ ಇದೇ ಆಗಿತ್ತು. They saw the star in the far east. ಅವರು ದೂರದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಆ ಮೂಢ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನ ಕಂಡು They came to see that. ಅವರು ಆ ಮಗುವನ್ನ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದರು. When they heard the news, ಅವರು ಈ ಶುಭ ವರ್ತಮಾನ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ the king is born. ರಾಜನು ಜನಿಸಿದ್ದಾನೆ. Before they could see the king, ಅವರು ಆ ರಾಜನನ್ನ ಸಂಧಿಸುವ ಮುಂಚೆ they shouted with joy. ಅವರು ಆರ್ಭಟದೊಡನೆ ಸಂತೋಷದ ಧ್ವನಿ ಮಾಡುತ್ತಾ The angels were singing. ಆ ದೇವದೂತರುಗಳು ಹಾಡುವುದುಂಟು. Joy to the world. ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಸಡಗರ ಉಂಟಾಗಲಿ. And to us, ನಮಗಾಗಿ a child has been given. ನಮಗಾಗಿ ವರದ ಮಗನು ಜನಿಸಿದ್ದಾನೆ. This day a child is born. ಈ ದಿನ ಆ ಮಗು ಜನಿಸಿದೆ. That's a joy. ಅದೇ ಸಂತೋಷ. Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Whether you, ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಡುತ್ತಾ, this whole world is preparing. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಸಿದ್ಧವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. The only festival in the whole world. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಸೇರಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ 2 billion people are celebrating. ಸರಿ ಸುಮಾರು 200 ಕೋಟಿ ಜನರು ಇದನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದುಂಟು ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನ. They're preparing the shopping, the ಅವರು ಅನೇಕ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದು, ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಅನೇಕ ಅಡಿಗೆಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು, ಅನೇಕ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು, decoration, cooking, baking, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು, eating, drinking. ತಿನ್ನುವಂತ ಅಡಿಗೆಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು, ತಿಂಡಿಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು. It's easy to forget. ಇದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಲ್ಲ ಮರೆಯೋದು. It's entire celebration. ಈ ಎಲ್ಲ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು It's actually not about all. It's not about all. It's not about all. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. It's not about the gift. ಬರೀ ಉಡುಗೊರೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. It's not about the family. ಕುಟುಂಬದ ಆಚರಣೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. It's not about the Christmas tree. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮರ ಅದು ಆಚರಣೆ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. It's not about the lights. ಈ ಎಲ್ಲ ಲೈಟ್ಸ್ ಗಳು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. No, Christmas is not about the day. ಆ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬವಲ್ಲ. We as a family of Christ, ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕುಟುಂಬವಾಗಿರೋದ ನಾವುಗಳು chosen to set aside and remember that ಇದನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು the sovereign God of the universe decided to give eternity for us. ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ದೇವರು ನಮಗಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಡುವುದೇ. Eternity, the eternal God ನಿತ್ಯನಾಗಿರುವಂತ ದೇವರು himself, ತನ್ನನ್ನೇ a single cell rooted in the womb of a young unmarried virgin girl. ಕನ್ನಿಕೆಯಾಗಿರುವಂತ ಮರಿಯಳ ಉದರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ All too often when we are overcome with joy, ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಾ we forget to stop and worship. ನಾವು ಮರ್ತೋಗ್ತೇವೆ ಆರಾಧಿಸುವುದನ್ನ, ಅಡ್ಡ ಬೀಳೋದನ್ನ ದೇವರಿಗೆ. See, it is completely human to be wrapped up in our own emotions. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ, ನಾವು ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. My challenge for us is this Christmas to remember ಆ ಮಗುವು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗಾಗಿ ನೆನಪು ಮಾಡೋದು. My challenge for us ನನ್ನ ಸವಾಲು ಏನಂದ್ರೆ this Christmas to remember ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದಂದು ನೀವು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, while we are experiencing the height of our own joy, ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಮೂಲಕ to pause for a while, to stop for a while, ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಿಕ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ to worship the King of Kings. ರಾಜಾದಿರಾಜರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದು. Just you saw the skit now. ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಕಿಟ್ ಅನ್ನು, ನಾಟಕವನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. I don't know how many of you understood that. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. See, they were just preparing for shopping. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಉಡುಗೊರೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು. Busy in shopping for dresses. ಡ್ರೆಸ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ. Some was busy of purchasing phone. ಕೆಲವರು ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ. See, that doesn't know the meaning of Christmas. ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. See, Christmas means they ask that it's the birthday of Christ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯೇಸುವಿನ ಹುಟ್ಟು. ಹೌದು, for birthday of Christ, ಯೇಸುವಿನ ಹುಟ್ಟಿನಂದು so you have to buy the dress for the birthday boy. ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ ಹುಡುಗನ ಮಗುವಿಗೆ ನೀವು ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. Instead of that, we buy dress for ourselves. ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ
ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. We go for shopping and we buy dress for us. ನಾವೇ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೇವೆ. Whose birthday is that? ಇದು ಯಾರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ? And ಯೇಸುವಿನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ. what we do? ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? We buy dress for us. ನಮಗಾಗಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. For this Christmas. ಇದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. You buy dress for your birthday. ನಿಮ್ಮ ಬರ್ತ್ಡೇ, ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ಕೂಡ ಬಟ್ಟೆನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? How much selfish we are. ನಾವೆಷ್ಟು ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳು ನೋಡಿ. How much selfish. ಎಷ್ಟು ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳು. But Jesus, ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ he left his heaven and came down to us. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪರಲೋಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮಗಾಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು. For us he came. ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬಂದದ್ದು. He gave his life. ತನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದು. So what we are going to give? ನಾವು ಆತನಿಗಾಗಿ ಏನು ಕೊಡಲಿದ್ದೇವೆ? The angel came and said to the shepherds. ದೇವದೂತರುಗಳು ಬಂದು ಕುರುಬರಿಗೆ ಹೇಳುವುದುಂಟು, That unto us a child is born this day. ನಮಗಾಗಿ ವರದಾನದ ಮಗನು ಜನಿಸಿದ್ದಾನೆ. The city of David. ದಾವಿದ ನಗರವೇ. The shepherd didn't just kept quiet after hearing that one. ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕುರುಬರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. They went and spread the news. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಸಾರುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So after hearing this message, you should not keep quiet. ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಿದ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರಬಾರದು. You should go and spread the news. ನೀವು ಇತರ ಜನರಿಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಾರಣವನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. For us a savior is born. ನಮಗಾಗಿ ರಕ್ಷಕನು ಜನಿಸಿದ್ದಾನೆ. Jesus is born 2000 years ago. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮಗಾಗಿ ಜನಿಸಿದನು. To save the sinners. ನಮ್ಮ ಪಾಪಿಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. There doesn't end the story. ಅಲ್ಲೇ ಕತೆ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ. And he's going to come back again. ಆತನು ಮತ್ತೆ ಬರಲಿರುವಂತ ರಾಜನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Start worshiping the Lord. ಕರ್ತನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡತೊಡಗಿ. Third and the last point. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ, The joy involves sacrifice. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಂತೋಷವು ತ್ಯಾಗವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. First we saw ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಂಡೆವು, joy was preceded by anticipation. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಂತೋಷವು ಎದುರು ನೋಡುವ ಮೂಲಕ, ಆತುರದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೊರಕುತ್ತೆ. Second, the joy has followed the worship. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಆರಾಧನೆಯನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಸಂತೋಷ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. The third thing is, ಮೂರನೇದಾಗಿ, I want to bring a point out to this one. ನಾನು ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಗಮನಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. The joy naturally should be sacrifice. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಂತೋಷವು ಅದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. Let's see what happens in 11th verses. 11ನೇ ವಾಕ್ಯ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ. They opened the treasure box and gave them the gift of gold, frankincense and myrrh. ಅವರು ಆ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆರೆದು ತಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟು ಯೇಸುವಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. See that they gave three things. ಅವರು 3 ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. Gift of gold, ಚಿನ್ನವನ್ನ, frankincense and myrrh. ಧೂಪವನ್ನ, ರಕ್ತಬೋಳಗಳನ್ನ. Think about it. ಇದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. 3 pagan astrologers travel across their own world. 3 ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದು They crossed the desert and wilderness. ಅವರು ಆ ಮರುಭೂಮಿಯನ್ನ, ಆ ಅರಣ್ಯವನ್ನ ದಾಟಿ ಬಂದು, Mostly they might have traveled on the caravan, camels. ಅವರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂಟೆನ ಬಳಸಿರಬಹುದು. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಪ್ರಾಣಿ ಬಳಸುತ್ತಾ. They were not ordinary people. ಅವರು ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲ. They were powerful enough to meet the selfish king. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜನನ್ನ ಸಂಧಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು ಜ್ಞಾನಿಗಳು. They went and met the king. ಅವರು ರಾಜನನ್ನು ಸಂಧಿಸುತ್ತಾ. See, ordinary people cannot meet the king. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ Ordinary people cannot meet the king. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅರಸನನ್ನು ಸಂಧಿಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. These people are more powerful. ಆದರೆ ಈ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಗಳು, Powerful. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. But even in all they're powerful. ಅದೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ They were so powerful, so only they could be able to. ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಗಳಾದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದರು. So only they were so powerful, so only they met the king. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಗಳಾಗಿದ್ದ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅರಸನನ್ನು ಸಂಧಿಸಿದ್ರು. Even though they were so powerful, ಅವರ ಅಧಿಕಾರ ಅಷ್ಟು ಬಲಶಾಲಿಗಳಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ they humbled themselves ತಮ್ಮನ್ನ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು and they sacrificed to the God ಯೇಸುವಿಗೆ ತ್ಯಾಗವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ, whom they didn't know even. ಅವರಿಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅರಿವಿಲ್ಲದಿದ್ದರು. And they gave the gift extraordinary value. ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು. You understand the message? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? A powerful persons, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಗಳಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ they humbled themselves ತಮ್ಮನ್ನ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು and gave the gift sacrifice. ಅವರು ತ್ಯಾಗದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. That was enough to meet all the needs when this Jesus family was in the exile in Egypt.
ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಅದು ಸಾಕಾಗಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಐಗುಪ್ತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ. Jesus family most likely they gone exile. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ತುಂಬಾ They have gone to Bethlehem. ದೂರವಾಗಿ ಬೆತ್ಲೆಹೆಮಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು. Actually when we see from the beginning, ನೀವು ಆರಂಭದಿಂದ ಕಾಣೋದಾದರೆ they have gone take the census. Census was taken there, so they were gone. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. So it was a long journey. ಅದು ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ. The gift what they gave to the Jesus, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕೊಂಡು ಬಂದಂತ that gold ಆ ಒಂದು ಚಿನ್ನ was sufficient to meet all the needs. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಸಂಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು. When was the last time that truly you sacrificially gave to the Lord? ನೀವು ಯಾವಾಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಅರ್ಪಣೆಯಾಗಿ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? Given to your church. ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? What you are going to give to your church in this Christmas time? ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಗಾಗಿ ಏನನ್ನು ಕೊಡಲಿದ್ದೀರಾ? Have you ever thought that the people those who are not having anything to give something? ಯಾವತ್ತಾರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಏನು ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡುವಂತ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? You cannot go and give independently. ನೀವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ರು You can bring it to the church. ಸಭೆಗೆ ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. Church can take out and give. ಆ ಸಭೆಯು ಆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. And go and say so many people are there without knowing Christ Jesus. ಅನೇಕರಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಅರಿಯದವರು. Through your love, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮೂಲಕವಾಗಿ you can present this Jesus to them. ಈ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. Remember, ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ that from our joy the foundation of kingdom is laid, so that we can remember and give sacrificially. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಎಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ತ್ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ Give the best whatever you can have. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದದನ್ನು ಕೊಡಿ. See, we are just known and we are experienced this joy. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ, ಇದನ್ನ ರುಚಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಇದರ ಆನಂದವನ್ನ. So we have come all the way from Bangalore to this place. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು. We love Jesus. ನಾವು ಯೇಸುವನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, So we love you. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. We have come here to give that love to you. ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೇ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದು. 3 challenges this Christmas. ಈ 3 ಸವಾಲುಗಳು ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅಂದು. Joy which followed from the birth of Jesus. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷವು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದು ಯೇಸುವಿನ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೂಲಕವಾಗಿ. Remember, let your joy be preceded by ಈ ಸಂತೋಷವು ಒಳಗೊಂಡಂತದ್ದು be preceded by the anticipation. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎದುರು ನೋಟ ಮೂಲಕವಾಗಿ To follow your joy with worship. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನ ಒಳಗೊಳ್ಳಿ. And respond sacrificially. ಸೊ ತ್ಯಾಗವನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ To joy which sovereign God of the universe uses. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ಕೊಡುವಂತ ಸಂತೋಷ To bless you. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋದು. May the joy of this Christmas fill your spirit. ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದಂದು ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷವು ತುಂಬಲಿ. And warm your heart. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನ ಏನು ಸಂತೋಷ ಆನಂದ ಪಡಿಸಲಿ. Luke 2:10 says. Luke 2:10. ಲೂಕ 2:10 ವಚನ ಹೇಳುತ್ತೆ. But the angel said unto them, ದೇವದೂತರು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, do not be afraid. ನೀ ಭಯಪಡಬೇಡಿ. I bring good news that will cause great joy to all the people. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಹಾ ಸಂತೋಷ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತ ಶುಭವರ್ತಮಾನ ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. See, the angel said, do not be afraid. ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ನೀ ಭಯಪಡಬೇಡಿ, I bring you good news. ಶುಭವರ್ತಮಾನ ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. See, first thing, do not afraid. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೆದರಬೇಡಿ. Don't be afraid of anything. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರಬೇಡಿ. About anybody. ಯಾವ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯಾರು I bring you good news. ನಾನು will make a great joy for all the people. ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಮಹಾ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. What is that good news? ಶುಭವರ್ತಮಾನ ಏನು? ಶುಭ ಸಮಾಚಾರ. Jesus is born. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇ ಶುಭ ಸಮಾಚಾರ. Not 2000 years ago. 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, Today, this ಇವತ್ತು day, in your heart and in my ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಜನಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. He is alive. ಆತನು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾನೆ. He is going to come back again. ಆತನು ಮತ್ತೆ ಬರಲಿದ್ದಾನೆ. To take you and me. ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. To his place. ಆತನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ. That's what hope we have. ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಮಗಿದೆ. To cheer up my dear message. ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ ಪ್ರಿಯ ದೇವ ಜನರೇ. With this word, ಈ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ I encourage and wish you all a Merry Christmas. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. By this, ಇದರ ಮೂಲಕ we continue our celebration throughout this month. ಈ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಈ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. Be of good faith. ಒಳ್ಳೆಯ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದವರಾಗಿರಿ. Don't be afraid of anything. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಭಯಪಡಬೇಡಿ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ Emmanuel is God, Emmanuel. ಇಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್, ಆ ದೇವರು
He is with us. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುತ್ತಾನೆ. God is with us. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾನೆ. If he is not born in your heart, ಆತನು ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ. as the only person who surrendered himself to the Lord, he gave himself. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಡವನು ಏನು ಇಲ್ಲದವನು ತನ್ನನ್ನೇ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ. In the skit what you saw, ನೀ ಕಂಡಂತ ಈ ಒಂದು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, like that if you don't have anything, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಇಲ್ಲದಿದ್ರು, don't think that I don't have anything to celebrate. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅಯ್ಯೋ ಪಾಸ್ಟರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬವನ್ನ. You offer yourself to the Lord. ನಿನ್ನನ್ನೇ ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿಕೋ. Christ will be born in your heart. ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ತಾರೆ. He will be born in your house. ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ತಾರೆ. There will be great joy. ಇದು ಸಂತೋಷ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. You can see a miracle in your house. ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. A miracle will take place in your house. ಅದ್ಭುತ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರುಗುತ್ತೆ. And your life will be changed. ನಿನ್ನ ಜೀವಿತ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. You will not be same. ನೀನು ಹೀಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬಂದ ಹಾಗೆ. You will become a prophet and prophetess. ನೀನು ಪ್ರವಾದಿ ಆಗ್ತೀಯ. God says right now, ಈಗಲೇ ಕರ್ತನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, I have chosen you. ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. I have a plan for you. ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಯೋಜನೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. A plan to prosper you. ನಿನ್ನನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವಂತ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. Bless you. ಆಶೀರ್ವದಿಸುವಂತ, Not to harm you. ನಿನಗೆ ಇಕ್ಕಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಬರುವಂತದ್ದಲ್ಲ. I wish you all a prosperous new year. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದು ಮಾತ್ರ ಶುಭಕರವಾದಂತ ಹೊಸ ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಬರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೇನೆ. 2026. 2026 Coming year you will be placed in different places with high positions. ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಉನ್ನತ ಪದವಿಗಳಲ್ಲಿ, ಉನ್ನತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೂರಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. Put your hands together and glorify. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ. ఇంతవరకు మనము బెంగళూరు ప్రాంతం నుంచి మన సంఘాన్ని ప్రేమించి, మన గ్రామాన్ని ప్రేమించి మంచి సందేశాన్ని తీసుకొచ్చిన అయ్యగారికి మా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు అయ్యగారు. ఈ సమయంలో మన ఒక క్రిస్త బలగా ఈ సభ ద్వారా మన బిషప్ అయ్యగారికి, మన అమ్మగారికి ఇద్దరికి కూడా సన్మానిస్తున్నాం. శాలువను వదిస్తారే ದೊಡ್ಡದ ಅಗಲಾಕಿ ಅಗಲಾಕಿ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಶಾಲವನ್ನು ಓದಿಸ್ತಾರೆ. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೀರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಯ್ಯ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ನಮ್ಮ ಸಭೆಗಾಗಿ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. కొంచెం అయ్యా అని. ఓకే, On Mary's lap is sleeping.
ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರುವಂಥ ಪಾಸ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ರಾಜಗೋಪಾಲಯ್ಯ ಅವರು ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿಗೆ ಅವರು ಓಕೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕರ್ತನು ಈ ಒಂದು ಕೂಟವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ಪಾಸ್ಟರ್ ರಾಜಗೋಪಾಲಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಭೆಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಸಭೆಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬಂದಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಕರ್ತನು ತಾನೇ ದೇವರು ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ತಿಂಗಳೊಂದು ದೇವರು ಹೇರಳವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ, ಬಲಪಡಿಸಲಿ, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕರ್ತನು ನಿಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ, ಜೀವಿತದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು, ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು, ಕಣ್ಣೀರುಗಳನ್ನು ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊರಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ ಸ್ವಾರ್ಥಿಕ ಸಭೆಯ ಪರವಾಗಿ ಬಂದಂಥ ಟೀಮ್ಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯಸ್ಕರವರೆಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿದಂಥ ನಾಟಕ, ನೃತ್ಯ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಸ್ಕಿಟ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ಕರ್ತನು ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಆಶೀರ್ವಾದಕರವಾಗಿ ಜರುಗಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ವಿಘ್ನಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕರ್ತನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಕರ್ತನು ತಾನೇ ಈ ಸಭೆಯ ಬೋಧಕರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕರ್ತನು ಹೇರಳವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. ಈ ಸಭೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಆತ್ಮಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ಕರ್ತನು ತಾನೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಂದನೆಗಳು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.